morning everybody. Actually, in our period, voice is going on. Voice, okay. And you know about that. Tense we have completed in part 1. In part 1 there are 6 topics I have taught you. मी तुम्हाला पार्ट 1 मध्ये असे पार्ट 1, पार्ट 2 वगैरे घेतले, पण पार्ट 1 मध्ये असे 6 पार्ट्स ऑन द बेसिक्स ऑफ ओनली टेन्स घेतलेले आहे. Actually, I want to tell you, my dear friends, in part 2, imperative sentence, I am going to teach you. Okay. What is the imperative sentence? You know, imperative sentence, the sentence which has been, yes, the sentence which has been started from main verb. The sentence denotes command. It is also said to be imperative sentence. Easy definition has been created by me. Listen. The sentence which has been started from main verb, it is said to be imperative sentence. I want to ask you, what is the formula of imperative sentence? Imperative sentence का formula काय आहे? Listen. A. In active wise, main verb means first form of the verb, main verb plus object plus complement. This is a formula of imperative sentence. For example, open the gate, like this. Sit on the chair. Come here. Write letter, like this. Okay. Bring water for me, like this. All these sentences I have used in imperative sentence because the sentence has been started from main verb. मी सर्व सेंटेन्स imperative सेंटेन्स मध्ये टाकलेले आहे कारण प्रत्येक सेंटेन्सची सुरुवात मेन व्हर्ब न झालेली आहे. ज्या सेंटेन्सची सुरुवात मेन व्हर्ब म्हणजे V1 ने होते त्याला आपण imperative सेंटेन्स म्हणतो. अँड व्हाईल चेंजिंग इनटू द पॅसिव वॉइस, याला पॅसिव वॉइस मध्ये जर आपल्याला कन्वर्ट करायचं असेल तर हियर वी हॅव टू टेक लेट. ओके. लेट प्लस इनडायरेक्ट मोड ऑफ ऑब्जेक्ट. Object is an indirect mode directly. Indirect mode of subject means object we have to take as it is without changing. The object as it is वापरायचं. Then B, then V1 into third form of the verb plus complement. Third form of the verb very important in passive voice. Okay, because third form means past participle. And without past participle, we can't get the marks. Okay. काय कराल? Passive voice बनवत असताना लेट वापरलेला आहे. लेटच्या नंतर ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस कॉम्प्लिमेंट. सर आम्हाला समजत नाही आहे तर डेफिनेटली यू विल अंडरस्टँड. डोंट वरी. लिसन. एक्झाम्पल. ओपन द गेट. ओके. एकदम इझी मेथड आहे. लेट वापरायचा, ब्लँक, बी वापरायचा, ब्लँक. फिल इन द ब्लँक्स, रिकाम्या जागा भरा. इथे क्रॉस मारून घ्यायचा. ओके. म्हणजे लेटच्या नंतर हा ऑब्जेक्ट द गेट, बी ओपन इनटू ओपन, द एंड द सेंटेन्स. द सेंटेन्स इज द एंड. ओके. Second number is that here explain her. Yes. Begin the sentence with let. Let ने वाक्याची सुरुवात करा. असं पण क्वेश्चन येऊ शकतो बोर्ड एक्झाम मध्ये. ऍक्च्युअली एक्सप्लेन इज अ V1 समजून सांगणे. हर इज अ ऑब्जेक्ट, तिला समजून सांगा. आता काय कराल? इन द बिगिनिंग इन सेंटेन्स गिवन क्वेश्चन द verb is given, main verb is given. If the sentence has been started from main verb, it is said to be imperative sentence. That's why we have to take here let. Main verb ने सुरुवात झाली असेल तर सुरुवातीला लेटच वापरायचा. ओके. लेटच्या नंतर हा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऍज इट इज वापरायचा. देन यस बी एक्सप्लेन इनटू एक्सप्लेन्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Here like this. समजलं का तुम्हाला? Here change the voice जर असेल तर let the voice be changed. Okay. Seek money, SWK, seek money. Let money be sought, SOUGHT. Peel the garlic. Let the garlic be
spilled. Change the voice. Let the voice be changed like this. Okay. Sample example we are going to take. Don't worry. हे समजलं असेल तर पहा. ऍक्टिव्हाइजचं पॅशिवाइज करत आहे. जर मेन व्हर्बने सुरुवात झाली असेल तर लेट वापरायचा. लेटच्या नंतर ऑब्जेक्ट घेऊन मग बी हा व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि V1 ला V3 करायचं म्हणजे थर्ड फॉर्म ऑफ दी व्हर्ब घ्यायचा. याला पास्ट पार्टिसिपल असे म्हणतात. आणि कॉम्प्लिमेंट जागेवर मेन्शन करायचं. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे रिमेनिंग पार्ट्स इन द सेंटेन्स. सेंटेन्स पाहिले आणखी अजून पाहू. लिसन. थर्ड नंबर. Catch my finger. ओके. यस. कसं कराल? पहिल्या आधी तर टॅली करायचं की सेंटेन्स कोणत्या प्रकारचं आहे. सब्जेक्टने सुरुवात नाही आहे, क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाने सुरुवात आहे, म्हणून डायरेक्ट लेटचा वापर करायचा आहे. म्हणजे कसं कराल? लेट माय फिंगर ओके बी. लेट माय फिंगर बी कॅच इन टू कार्ट. Okay. 4 number. Sell it. Change the voice. Yes. Let it be. Let हा it as it is वापरला आणि be वापरलेला आहे. Let वापरलेला आहे. Sell into sold. Okay. 5 number. Take a risk. इन युअर वर्क. तुमच्या कामामध्ये धोका पत्करा. ठीक आहे. पिक आउट वर्ब, मेन वर्ब गिवन ओके इन द फर्स्ट अँड देन ए रिस्क इज ऑब्जेक्ट इन युअर वर्क इज अ कॉम्प्लिमेंट. हे समजणं आवश्यक आहे. काही विद्यार्थी करतात लेट इन युअर वर्क. रॉंग आहे. आपल्याला ऑब्जेक्ट पाहिजे आहे, आपल्याला कॉम्प्लिमेंट नको आहे. म्हणून लेट वर्बच्या नंतर जो पार्ट्स आहे रिस्क ओके then B take into taken in your work. Okay. Last 6 number. Listen. Solve my problems. माझ्या समस्या सोडवा. ओके. काय कराल? Here let my problems be. बघा लेट वापरला आणि माय प्रॉब्लेम्सला इकडे आणलेला आहे. बी घेतला आणि सॉल्व इनटू सॉल्व्ड. ओके. हियर वी हॅव कंप्लीटेड अवर इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मधली सॅम्पल एक्झाम्पल. आय एम गोइंग टू गिव्ह द होमवर्क टू यू. समजलं असेल तुम्हाला. लेट वापरायचा. लेटच्या नंतर ऑब्जेक्ट ऍज इट इज वापरायचं. मीचं आय नाही करायचं. मीला मीच ठेवायचं. हिमला हिमच ठेवायचा. हरला हरच ठेवायचा. नंतर बी वापरायचा. बीच्या नंतर थर्ड फॉर्म ऑफ दी व्हर्ब घेऊन मग कॉम्प्लिमेंट आला असेल तर तो ऍडजस्ट करून घ्यायचा. इथे आपलं जे सॅम्पल एक्झाम्पल वगैरे आहे ते द एंड झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो फॉर प्रॅक्टिस. ते लिहून घ्या नंतर ते करून आणायचे घरून. ओके. Homework. Here change the voice. Change the voice. Okay. The first, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. First, ring the bell. Seek him. Speak English. Send money. Call them. Write a letter. Deny him. Explain them.
मेकअप फूड, donate the blood. Okay, here we have completed our part 2a, means imperative sentence. Now let's start about रिक्वेस्ट. आपल्याला आता त्याच्यामधलं रिक्वेस्ट पाहायचं आहे, नेक्स्ट टॉपिक पाहायचं आहे. तो नेक्स्ट टॉपिक कसा आहे हे लिहून घ्या आधी. तरी डायरेक्ट टेक स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा, नंतर सॉल्व्ह करायचा आरामशीर. घ्या लवकर स्क्रीनशॉट काढून. ओके, पॉज करायचं, पॉज करून स्क्रीनशॉट काढून टाकायचं, नंतर होमवर्क सॉल्व्ह करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट 2b. Part 2b. Okay. If in active-wise, please plus V1 plus object plus complement is given like this formula. आतापर्यंत मी पाहिलं की ज्याची सुरुवात कशाने होईल, V1 ने म्हणजे मेन वर्ब ने झाली असेल तर लेटचा वापर करून लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लिमेंट घेतात. But the sentence has been started from please. While changing into the passive-wise, definitely we have to remove please from the sentence, and we have to take in the place of please you are requested to. In the place of please we have to take only you are requested to. Other parts you have to write as it is, V1 plus object प्लस कॉम्प्लिमेंट, हे ऍज इट इज वापरायचं. इथे फक्त चेंज केलेलं आहे की प्लीजच्या ठिकाणी मी यू आर रिक्वेस्टेड टू टाकलेलं आहे. तुम्हाला विनंती केल्या जाते की लाईक दिस. बाकी काहीच चेंज करायचं नाहीये, फक्त प्लीज काढायचं, तिथे यू आर रिक्वेस्टेड टू वापरायचा. फॉर एक्झाम्पल, प्लीज हेल्प मी, चेंज द वॉइस. कसं कराल, हा प्लीज काढून टाका, या ठिकाणी यू आर रिक्वेस्टेड टू. ओके, हा टॉपिक घेतलेला आहे. हेल्प मी ऍज इट इज मी मेन्शन केला पहा. ठीक आहे. सेकंड नंबर, प्लीज ड्राइव्ह ए कार स्लोली. ओके, चेंज द वॉइस. कसं कराल, प्लीज काढून यस यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्राइव्ह ए कार स्लोली. ओनली यू आर रिक्वेस्टेड टू टाकलेला आहे. थर्ड नंबर, लिसन, थर्ड नंबर हियर, प्लीज कॉल देम. हा येस, यू आर इथे टाका लागेल, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल देम. ओके, समजलं असेल. प्लीजच्या ठिकाणी यू आर रिक्वेस्टेड टू टाकायचा. ओके, राईट डाऊन एक्झाम्पल फॉर प्रॅक्टिस. प्लीज काढायचं आहे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टाकायचं आहे, बाकी ऍज इट इज वापरायचं आहे. ओके, write down example. Homework. Change the voice. First, please give me her pen. Okay, कृपया मला तिचा पेन द्या, लाईक दिस. सेकंड, प्लीज ब्रिंग वॉटर. थर्ड, प्लीज फेच ए कप. एक गाईचं वासरू आणा, कृपया. फोर्थ, प्लीज कृपया पैसे वाचवा, कृपया सेव्ह वॉटर, पाणी वाचवा. 5, प्लीज काउंट मनी.
ओके 6 सेंटेन्स होमवर्क साठी आहे. याचं पण स्क्रीनशॉट घ्यायचा, नंतर शांततेने सोडवायचे. ओके प्लीज सेल माय हाऊस. 7 नंबर प्लीज डेकोरेट द विंडो. ओके 8 नंबर प्लीज call him. Next 9 number please plant the saplings. रोपटे saplings. Okay 10 last sentence please select him. Okay please give me her pen. Please bring water. Please fetch a cup. Please save water. Please count money. Please sell my house. Please decorate the window. Please call him. Please plant the saplings. Please select him. Listen, here we have completed active voice into passive voice. In the next video I am going to take how to change passive voice into active voice. Very important. Okay, write down homework and you have to make it, you have to complete it very carefully. Okay.